दयाल हो दयाल हो दयाल। मन्माथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्री चरण रे मोर शत सहस्र कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा श्री चरण रे मोर शत सहस्र कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा श्री चरण रे मोर शत सहस्र कोटि प्रणाम। पूज्यपाद आचार्य देव श्री चरण रे मोर शत सहस्र कोटि प्रणाम। ओ मोर ये वीडियो देखुथिबा समस्त इष्ट प्राण गुरु भ्राता ओ माँ मानकु मोर अंतररु श्रद्धा प्रीति आनंदित जयगुरु भल पाइबा ओ प्रणाम निवेदन करे। बंधुगण सबुदिन परी आज भी ये जयगुरु प्रार्थना चैनल रे आपण मानकु समस्त को स्वागत। आसंतु आजिर ये सुंदर शिक्षणीय विषय वस्तुटी आरंभ करिबा। ए पर्यंत जदि जयगुरु प्रार्थना चैनल को सब्सक्राइब करिनांती तेबे शीघ्र सब्सक्राइब करि दियंतु। बेल नोटिफिकेशन को मध्य प्रेस करि दियंतु। सबुदिन एई भली अति सुंदर शिक्षणीय विषय वस्तु सुनिबार देखिबार प्रथमे सुजोग पाई परिबे। आजिर ए सुंदर विषय वस्तुटी हेउची एही 5टी उपाय मानन्तु समस्त ऋणरू मुक्त हेबे। परम पितांक दयारू तांको चरण जुगल रे मथा रखी एमिति 5टी उपाय मानिबा जहा निश्चय समस्त ऋणरू मुक्ति देव। बंधुगण आपण माने समस्ते अनुभवी जे वर्तमान एई व्ययबहुल जीवन रे चलिबा जे केते कष्टकर। ता सांगको एई स्वल्प रोजगार रे टंकार जे घोर अभाव मनीष को बाध्य करुची जणे जनक पाखरे ऋणी हेबा पाई। एई दुनिया रे ऋण कष्ट ठारू अधिक मानसिक कष्ट आउ बोधे किछि नाही। आजी जदि देखिबा अधिकांश लोक ऋणर चापरे बुड़ी रहिछंती। यह एक मानसिक शारीरिक सबु दिगरु हताश हेबा सह रोग शोक दुख कष्टरे असहनीय पीड़ा सह्य करी करी अतिशय होई पड़िले। आ शेषरे जीवनर दीप लिभाइबा को पछाउ नाही। यह हेउची जीवनर प्रकृत सत्य। बंधुगण जीवन रे केही केबे खुशी रे ऋण करे नहीं। एमिति परिस्थितिर चापरे पड़े नहेले नहेबो। जीवनर अंका बंका रास्ता ताकू बाध्य करे का पाखरे हाथ पतेइबाकू भाबे एई नेउछि मासे 2 मास भितरे सुजी देबी। किंतु किए बा जाने ये तो विधातार खेल। जहा भाबे ताहा केबे कौन पूरण होईची कुह तो। आउ जेतेबेले एहाको परिशोध करिबाकू पड़े बहुत कष्ट पाए। तेबे आजी आसंतु मन ध्यान देई जानिबा सुनिबा एमिति केउ 5टी उपाय अछि जहाको मानिले जहाको कले आमे समस्त ऋणरू मुक्ति पाइबा। शास्त्र अनुजाई ऋण अर्थात कहार पाखरु केबे उद्धारी नेबे नाही कि जदि नेले ताहा जेते शीघ्र संभव परिशोध करने चेष्टा करिवे। कारण ऋण एपरी एक समस्या जे दुनिया रे तुमे जेते पाप कर तार मुक्ति पाई परिबो, किंतु जदि ऋण करी परिशोध न करि पार तार केबे भी तुमे मुक्ति पाई परिबो नाही। ए जन्म रे नहले मध्य आर जन्म रे हेले भी तार परिशोध करने को ही पड़िबो।
ଏହାକୁ ତୁମେ କେବେ ବି ଠକି ପାରିବ ନାହିଁ କି କେବେ ବି ଭୁଲି ବି ପାରିବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଋଣ ମାନେ ଖାଲି ଯେ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଟଙ୍କାର ଋଣ, ତା ନୁହେଁ। ଋଣ ଅନେକ ପ୍ରକାରରେ ହୋଇପାରେ। ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ମନୁଷ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯାହା ତାର ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ସହାୟକ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିବେ ଆଶା। ଋଣର କଷ୍ଟ କିପରି ଭାବେ ଆସିଥାଏ। ସପୋଜ୍ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ବହୁତ ଲୋନ୍ କରିଥାଉ। ସେଇଟା କେବଳ ଋଣ ନୁହେଁ। ଆମେ ଜଣକର ଟାଇମ୍ ନେଲେ, ତାକୁ ଆମର ଦୁଃଖର କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ, ତାପରେ ସେ ଆମକୁ ଦୁଃଖରୁ ବାହାର କଲା, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କଲେ। ସେ ଟଙ୍କା ହେଉ, ମନୋବଳ ହେଉ, ଲୋକବଳ ବି ହେଉନା କାହିଁକି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଋଣକୁ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନା କୌଣସି ଟାଇମ୍ ଦେଲେ, ନା କୌଣସି ସହାନୁଭୂତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ତାକୁ କହିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦୁଃଖରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ସାରିବା ପରେ ବି ଆମେ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ। ସେ ଲୋକର ସାହାଯ୍ୟକୁ ବି ଭୁଲିଗଲେ, ସେ ଲୋକର ମହନୀୟତାକୁ ବି ଭୁଲିଗଲେ, ତାର ଆମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆଦର, ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବି ଭୁଲିଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସେବା ପାଇସାରିବା ପରେ, ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ବି ଋଣ ବି ପରିଶୋଧ କରିଦେଲେ ବି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ କେତେ ପ୍ରକାରର ଋଣ ଆମେ ନେଇଛେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଉଦାରର ଭଲ ପାଇବାର ଋଣ ନେଲେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଦରଦୀ ହୃଦୟର ମନ କଥା ବୁଝି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବାର ଋଣ ନେଲେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଦୁଃଖର ପରମ ବନ୍ଧୁତାର ଋଣ ନେଲେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସବଳ ହୃଦୟର ଋଣ ନେଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଋଣ ନେଲେ। ଧରନ୍ତୁ ଗୋମାତା, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗାଈର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଛେ, ତାର ଲାଳନ ପାଳନ ବି କରୁଛେ। ସେ କ'ଣ ଆମକୁ ଦେଉଛି? ତାଠାରୁ ଆମେ ଯେ କ୍ଷୀର ପାଉଛେ, ତାକୁ ଆମେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛେ। ଆମେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନର ଉପାୟ ବି ବାଛି ନେଉଛେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତାଠାରୁ ଆମେ କେତେ ଉପକାର ପାଉଛେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ବୟସ ହେଇଯାଉଛି, ତାର ଠିକ୍ ଭାବେ ସେବା କରୁନି, ତାକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ବିକ୍ରି ବି କରିଦେଉଛେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଗୋମାତାର ଋଣ ଆମେ ଆମ ମଥାରେ ନେଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପ୍ରତି ଯିଏ ସବଳ ହୃଦୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ ନା, ଆମକୁ ସେ ବହୁତ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିଥିବ ନା, ତାପରେ ବି ତାଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲା ପରେ ତାକୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ, ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଜାଗାରେ ତାର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଋଣ ଆମେ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ନେଉଛେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଋଣ ଭାରକୁ ଆମେ ଆଉ 2 ଗୁଣ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଆମେ ଖାଲି ଟଙ୍କା ପଇସାର ଋଣ ତ ନେଉଛେ, ପୁଣି ଏସବୁ କ'ଣ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ, ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦିଗରୁ ସମୟ ଭଲ ଚାଲିଥିବ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ି ଯିବାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଥିବେ। ଯେଉଁଠି ଅର୍ଥର କିଛି ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ହୁଏତ ମନର ବଳ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ, ବନ୍ଧୁର ବଳ ବି ଲୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି କଷ୍ଟ ପାଇବାର ପରିସ୍ଥିତିର ଚାପରେ ପଡ଼ି ଅନେକ ପୀଡ଼ାକୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ପୀଡ଼ାର ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନା, ସେଇ ସବୁ ହେଉଛି ସେଇ ସବୁ ଋଣର ପରିଶୋଧ, ଯାହା ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ପୂରଣ କରିପାରିନଥିଲେ ତ ବାକି ରହିଯାଇଥିଲା, ତାହା ପୁଣି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ତା ପରିଶୋଧ କରୁଛେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀଟିଏ ନେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ କିପରି ପଛ ଜନ୍ମର ଋଣ ଆମେ ଏ ଜନ୍ମରେ ସୁଝୁଛେ। ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଳୁଆ ହାତୀଟିଏ ଥିଲା। ତାକୁ କେହି ପାରନ୍ତିନି।
राज्य राज्य बाहर अनेक हाथी आसती हेले ताको केही पारंतिनी। से समस्त को मारी गड़े दिए। चिंता कले राजा गोटे बड़ प्रतियोगिता करिवे। हौ गोटे घोषणा कले, कहले मो हाथी को जीए परास्त करिदेव, से हाथी हेउ बाघ हेउ से सिंह भी हेउ अथवा मनीष भी हेउ, से जीए हेउ जीए मो हाथी को परास्त करिदेव ताकू एही राज दरबार सम्मुखरे मो 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार देवी। हौ यही घोषणा राज्य सारा प्रचार होईगला। देखागला गोटे बुढ़ा ब्राह्मणर संसार रे आउ केही नथांती, ना छुआ पिला अछंती ना स्त्री अच्छी केही नाहांती, किंतु बुढ़ा ब्राह्मणर गोटे हड़ा बलदटिए थिला। से भी बुढ़ा हो जाइथिला। कुआड़ो किछि खाइबाको न पाई आसी एई बुढ़ा ब्राह्मणर अगणारे विश्राम करे। एमती सबुदिन ब्राह्मणटी जेतेबेले भिक्षा करिबाको जीव, सबुबेले एई हड़ा बलदटी दुआर मुहरे एमती शोइथिबो। एई बुढ़ा ब्राह्मणटी नीति जाए भिक्क मागिबाकू। आ भिक्क मागी जेउ चाउଳ मुठीटिए आणे ताकू निज पई रोषेई करे। शेषरे जेउ पेज टिके तोराणी टिके बळे ताकू पीबाकू देई दिए। सेई हड़ा बलदटी निजर भाग्य को आदरी से दुआर मुहरे पड़ी रही थाए। दिने से बुढ़ा ब्राह्मणटी से हड़ा बलद को कहूची, अरे हे मो बुढ़ा को तू हुड़ा, दुहें पड़ीचे भाग्य को आदरी। किए जाने एमिति केते दिन भोक उपासरे पड़ी जीवन रु मुक्ति पाइबा। तू आगे मरिबू नहले मु पछे, नहिले मु आगे मरिबी तू पछे, दुख करिबुनु केबे भी। किंतु सेई हड़ा बलदटी को केबे बाहर करी दिएनी। ताको आउंसा आउंसी करे, ता पई खंडे जागा सफासुतरा करी दिए, से सेठी शुए। दिने जेतेबेले रोषेई करुची ब्राह्मणटी हठात बाहर केही जणे डाकिला, गोसेई गोसेई म। ब्राह्मण जनक चमकी पड़ी बाहर को अनेला। अरे मते केही केबे डाकंतिनी तो, आजी किए डाकिला? देखिला बाहर को काई केही तो नाहांती। किछि समय गला, पुणी शुभिला, गोसेई गोसेई म। ब्राह्मणटी कहिला, किए डाकुच म? देखिला बेलକୁ हड़ा बलदटी अनेइछि ब्राह्मण को। आश्चर्य हेई ब्राह्मण कहिला, हईरे हड़ा तू कथा कहूचु? हड़ा कहिला, हाँ मो कथा भी कहि पारे। अरे बा, मु तो आजि पर्यंत जानि नथिली, कौन कहूचु? हड़ा कहिला, गोसेई गोटे कथा कहिबी, मो कथा मानिबो? गोसेई कहिले, कौन? काली राजा जो घोषणा करि नाहांती सेई विषय रे म। तांकर शक्तिशाली हाथी को जीए हरेई देव ताको कुआडे 1,00,000टी स्वर्ण मुद्रा देबे, शुणिछटी? गोसेई कहिले, हाँ शुणिछि, हेले तोर कौन गला? हड़ा कहूची, शुण म गोसेई, ना कौन ना मते नहीं चालुना, से हाथी सह मु लड़ई करी। एतिकी शुणी हसी हसी ब्राह्मण जनक गड़ी गला। कहिला, हईरे तू जेउठी पड़ीचु सेठी तोर उठिबाकू क्षमता नहीं कि लांज हलैबाकू क्षमता नहीं, ठीक से चाली भी पारुनु। जीवनर शेष समय रे आसी पहुँचिलुणी। आजी मरिबू कि काली मरिबू ठीक नहीं, तू पुणी हाथी सांगे लड़िबू, तो मुंड ठीक अच्छी? हौ हेला, तते मु नेई करी जीवी। रास्तारे लोक माने जेतेबेले देखिबे कहिबे, एई हड़ा बलदटा को कुआडे नहीं जाउछु, मु कौन कहिबी? हड़ा कहूची, काई कहबा हाथी सांगे लड़ई करने को नहीं जाउची। ब्राह्मणटी कहूची, लोक माने तो मते पागल कही टेका फोपाड़िबे। अरे जो हाथी समस्त को मारी देउची, जी एते शक्तिशाली, जोथिपाई राजा 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार रखिछंती, मु तते नेई करी जीवी ता सांगे लड़ई करिबा पई? स्वर्ण मुद्रा लोभरे ना कौन? तोर जीवनटा शेष करदेवी ना कौन? हड़ा बलदटी कहूची, गोसेई तुमे जानिना, मो कथा टिके मान, मु जहा कहूची सत कथा म। मते टिके नेई करी चाल, मो पाखरे दिव्य शक्ति अछि, ब्रह्मांकर बर मु पाइछि, फेरिले सबु गोटी गोटी करी कहिबी।
ଏମିତି ବହୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଲା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ରାଜି ହୋଇ କହିଲା, ହଉ ତୁ ଯଦି ଏତେ କରି କହୁଛୁ ତାହେଲେ ନେଇକରି ଯିବି, ଚାଲେ। ହଡ଼ାକୁ ନେଇକରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚାଲିଲା ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରାସାଦକୁ। ରାଜାଙ୍କ ହାତୀ ସହିତ ହଡ଼ାର ଲଢ଼େଇ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ରାଜ ଦରବାରରେ ରାଜା ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ, ହାତୀ ସହିତ ହଡ଼ା ବଳଦର ଲଢ଼େଇ ହେବ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଲେ। କହିଲେ, କାହିଁ ହାତୀ, କାହିଁ ହଡ଼ା ବଳଦ? ହଉ। ଅତି ଉତ୍ସାହର ସହ ସବୁ ଲୋକମାନେ ସେଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ପଡ଼ିଆରେ ଏକତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାହାରୁ ଦେଖୁଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ହଡ଼ା ବଳଦଟି ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଲୋକେ ଦେଖି ହସି ହସି ତାଳି ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ଦେଖି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୁଁ ବା କାହିଁକି ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ିଲି? ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଠଟ୍ଟା ପରିହାସ କରି ହସୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରାଜା କହିଲେ, ହାତୀକୁ ଛାଡ଼, ସୈନ୍ୟମାନେ କଥା ମାନି ହାତୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ହାତୀଟି ସେଇଆଡ଼ୁ ଚାହିଁଦେଲା। ସେ କିଏ ଅଛି ଯିଏ ଆଜି ମୋ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ସାହସ କରିଛି? ଅନେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ସାମ୍ନାରେ ହଡ଼ା ବଳଦଟିଏ ଠିଆ ହୋଇଛି। ହାତୀ କହିଲା, ହେଇ ତୁ କିଏ ସେ? ଯେତେବେଳେ ହଡ଼ା ହାତୀକୁ ଦେଖିଲା, ହଡ଼ା ପଛପଟକୁ ବୁଲି ରହିଲା। ହାତୀ ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଲା। ହଡ଼ାର ପଛପଟୁ ଗୋଟେ ଗର୍ଜନ କଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ହଡ଼ାକୁ ସେ କହୁଛି, ମୋ ଆଗପଟକୁ ମୁହଁ ବୁଲା, ଲଢ଼ିବୁଟି ମୋ ସାଥେ ଆଜି? ହଡ଼ା ଆଉ ଜମା ବୁଲୁନି। ହାତୀ ଚିନ୍ତା କଲା, ନିଜର ବିଶାଳକାୟ ଶୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ପାହାର ବାଡ଼େଇ ଦେବି ଯେ ଏକାଥରକେ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ତାର ଥୋଡ଼ପା ଉଠେଇଲା ପାହାରେ ଦେବ ବୋଲି, ହଡ଼ା ବଳଦଟି ଯେଉଁ ସିଆଡ଼ିକି ମୁହଁ କରିଥିଲା, ହଠାତ୍ ବୁଲି ପଡ଼ି ହାତୀ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିଦେଲା। ହାତୀକୁ ଅନେଇ ଦେଲା। ହାତୀ ଯେତେବେଳେ ହଡ଼ାକୁ ଅନେଇ ଦେଲା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଇଗଲା। ହାତୀର କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି, ହାତୀ ଏକାଥରକେ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦୌଡ଼ିଲା। ହଡ଼ା ତା ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଉଛି। ହାତୀ ଆଗେ ଆଗେ ଦୌଡ଼ିଛି, ହଡ଼ା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଛି, କିନ୍ତୁ ହାତୀ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିଲାନି। ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କିରେ ହାତୀର କ'ଣ ହେଲା? ଶେଷରେ ରାଜା ଘୋଷଣା କଲେ, ହଡ଼ା ଜିତିଲା। ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା ଯେ ହଡ଼ା ବଳଦଟି ଏତେ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହାତୀକୁ ହରେଇ ଦେଲା। ତାପରେ ଲକ୍ଷେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅତି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆସିଲା ଘରକୁ। ସେଦିନ ରାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, କିଛି କାହାକୁ କହୁନି। ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇ ଭାବୁଛି, ଇଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ? ହଡ଼ା ପଚାରୁଛି, ଗୋସେଇଁ ମ? ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛି, ହଁ, କ'ଣ କହୁନୁ? କ'ଣ ଭାବୁଛ ମ? ନାଇଁ କିଛି ନୁହେଁ ତ। ନା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା, କ'ଣ ଭାବୁଛି କହିଲୁ? ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତୁମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ବଳୁଆ ହାତୀ ମୋ ପାଖରୁ ହାରିକରି ପଳେଇଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣଟି କହିଲା, ହଁ ସତ କଥା, ଖାଲି ମୁଁ କାହିଁକି, ରାଜ୍ୟ ସାରା ଲୋକ ବି ଏଇଆ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ଘଟଣା ସେଇଠୁ କହିଲ ଦେଖି। ହଡ଼ା କହିଲା, ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟକୁ। ଶୁଣିବଟି, ହାତୀ କାହିଁକି ହାରିକରି ପଳେଇଲା, ମୁଁ ଜିତିଲି। କହିଲା, ଶୁଣ, ଏ ଯେଉଁ ହାତୀ ଆଉ ମୁଁ, ଆମେ ଆର ଜନ୍ମରେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲୁ, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲୁ। ମୁଁ ଥିଲି ଗୋଟେ ଦୋକାନୀ, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ହାତୀ ନୁହଁ, ସିଏ ଥିଲା ମୋ ଦୋକାନରୁ ନିହାତି ସଉଦା ଖାଇବାର ଜଣେ ଗ୍ରାହକ। ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ତାର କିଛି ଉଧାରି ଟଙ୍କା ରହିଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ମାଗେ, ସେ ଆଉ ଦିଏନି। ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରୁ ଲୁଚିକରି ବୁଲୁଥିଲା। ଶେଷରେ ସେ ବାକି ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ ନ କରି ମରିଗଲା। ଆଉ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ସେ ହାତୀ ଜନ୍ମ ପାଇଲା, ଆଉ ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ବଳଦ ଜନ୍ମ ପାଇଛି। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଟଙ୍କା ବାକି ଅଛି ତ ମୋ ମୁହଁକୁ ଅନେଇ ପାରିବ କି ସିଏ? ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ମୁଁ ସେଇ ଦୋକାନୀ,
ସେ ସେଇ ଗ୍ରାହକ ଯିଏ ବାକି ଟଙ୍କା ନେଇ ରୋଜ ଲୁଚିକିରି ବୁଲୁଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ସିଏ ସେଇ ଯିଏ ମୋର ବାକି ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ ନ କରି ଲୁଚି ବୁଲୁଥିଲା, ଦେବ ଦେବ କହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହିଁ, ଯେମିତି ମୋତେ ଦେଖିଛି, ଦେଖିଲା ଇଏ ସେଇ ତ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୌଡ଼ି କରି ପଳେଇଲା। ଚିହ୍ନା ପଡ଼ିଗଲା ତ, ରହିବ ବା କେମିତି? ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବନରେ କେବେ ବି କରଜ କରିଥିବା ଧନ ନ ସୁଝି ଚାଲିଯିବେ ନାହିଁ। କଥାରେ ଅଛି, କରଜ ନ ସୁଝି ପାରିଲେ ଲଙ୍କା ଗଛ ହୋଇ ସୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ପରେ ବି ଯାହା ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲୁ, ଏମିତି ଋଣରୁ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ, ତା'ର ଏମିତି କେଉଁ 5ଟି ଉପାୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ମାନିଲେ ବା ପାଳନ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ କିଛି ସାରାଂଶ ଆମେ ପାଇଲୁ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ହିଁ ଆଣିବ, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମଣିଷର ସବୁ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଅସନ୍ତୁଳନର ଜୀବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟେକଟିର ଆରମ୍ଭର ଉପରେ ଖୋଜି ବାହାର କରିଛନ୍ତି ପରମ ପିତା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜକୁ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରିନେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ପଢ଼ିବା ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଅଭାବ ଅନାଟନରେ, ଦୁଃଖର ଦୁର୍ଦିନରେ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଋଣ, କରଜ, ଉଧାରି ଭଳି ଏମିତି ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତିର କବଳରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ଏମିତି କିଛି ଅନୁଶାସନବାଦ, ଯାହା ଭିତର ଦେଇ ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ପ୍ରଥମରେ ମନ୍ଦିରର ଚାରିପାଖେ ଝାଡ଼ୁ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିବା। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶୁକ୍ରବାରେ ଯଦି ଏପରି କରନ୍ତି, ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବି ସମୟ ମିଳିବ, ଯେତେ ପାରିବ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବନ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପଦପଙ୍କଜରେ ଲୟ ରଖିଥିଲେ ତା'ର କେବେ ବି କୌଣସି ଅର୍ଥ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏହା ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ କଥା। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି, ସମୟ ପାଇଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୁରୁ ଭାଇର ଅସୁବିଧା ବିପଦ ସମୟରେ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବେ। ପାଖରେ ଅର୍ଥବଳ ଥାଉ ଅଥବା ନଥାଉ, ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ମନବଳ ଦେଇ ହେଉ ଅଥବା ଲୋକବଳ ଦେଇ ହେଉ, ସହାନୁଭୂତି ମିଷ୍ଟା କଥା କହି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବ। ଏଥିରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅଧିକ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପରମ ପିତା ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସର୍ବ ଦୁଃଖ ଶୋକରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ଆଉ ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତି ବଞ୍ଚିବାକୁ ବଢ଼ିବାକୁ। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି, ଏହି କଥାଟି ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ସବୁଦିନ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ସତନାମର ମନନ ଓ ଲିଖନ ସାହାଯ୍ୟରେ 21 ଥର ହେଉ ଅଥବା 108 ଥର ହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ। ଏପରି କଲେ ମନର ସମସ୍ତ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଦୁଃଖର ସମୟରୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୁଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ସମସ୍ୟାର, ସବୁ ଦୁଃଖର ସମାଧାନ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପାଇ ହୁଏ। ପଞ୍ଚମଟି ହେଉଛି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା ସଙ୍ଗିନୀ ପରମାରାଧ୍ୟା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବାକୁ ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୃହିଣୀକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମାଆକୁ। ଆଉ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପଦସେବା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବ ନିଜକୁ। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପଦସେବା କରୁଥିବାର ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି, ଯିଏ ଧନର ଦେବୀ, ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦପଙ୍କଜରେ ବିରାଜମାନ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ନାରୀ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପଦସେବା ନିଇତି କରୁଥାଏ, ତାଙ୍କର ଘରେ କେବେ ବି ଅର୍ଥର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଥାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ
ସୁଫଳ ପାଇପାରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଏହି ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟସ୍ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁଦିନ ଏଇଭଳି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଶୁଣିବାର ଦେଖିବାର ପ୍ରଥମେ ସୁଯୋଗ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏଇଭଳି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁଟିଏ ନେଇ ଆସିବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଗୁରୁ।